यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं वनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेः वेदार्थसारामृतपूरणं कल्पितम् अग्निम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जै नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रम् पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं श्रीवत्सादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटारतनुभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्युमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी देवतये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भागवत गोष्ठी की भक्तानुमोदनं सर्वार्धं श्रीसर्वोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत् समागमं नमाम्यनन्द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னந்தன் குருவூரென்னும் மறைவினியவன் பொன்னலென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோல் பயனும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லேன் எந்தை சடகோ பண்பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தியிரமான சமந்தர் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்ற ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மலரங்கள் வெண்பகல் மேல் ஆண்டு தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் வயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ஈரமானுஷம் மிக்க விரை நிலையும் ஐயாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கியிலும் குழுவினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసవాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించిన తిరువాయిమడి మనం 8వ పదిలోకి వచ్చేసాం. 2 తిరువాయిమడిలో పూర్తి చేసుకున్నాం. 3వ తిరువాయిమడిలో 3వ పాసరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. 8, 3, 3. నమ్మాళ్ళవార్లు
పెరుమాళ్ జై యొక్క శ్రీమన్నారాయణమ్మ. మా మాట వినిపించట్లేదమ్మా, క్షమించు ప్రార్థన. అమ్మా వినిపిస్తానమ్మా, మీకేం ప్రాబ్లమ్, మీరు మళ్ళీ లీవే చేయనండి. కటాక్షంతో ఆ పెరుమాళ యొక్క కటాక్షంతో నమ్మాళ్ళవార్లు ఆయన యొక్క దివ్య తిరుమేని సౌందర్యాన్ని అంతటినీ కూడా సందర్శించి, అయ్య బాబాయ్ ఇంత అందంగా ఉన్నావు, ఎవరి దృష్టిని మీద పడుతుందో అని సంశయిస్తుంటే, ఏం బెంగ పెట్టుకోకండి ఆళ్వార్లు, నన్ను ఆదరించే వాళ్ళు అది ప్రేమతో చూడడమే తప్ప వేరే దృష్టి ఇంక తేడాలే ఉండవు, అలాంటి భాగవతోత్తములు బోళ్ళు మంది ఉన్నారు అని చెప్తే అమ్మయ్య అని ధైర్యం తెచ్చుకున్న తిరువాయుమడిగా మనం దీన్ని చెప్పుకుంటున్నాము. 8:3 ஆளுமாளார் ஆகியும் செங்கும் சுமப்பார்த்தாம் வாழும் வில்லும் கொண்டு பின் செல்வார் மற்றில்லை தாளும் தோளும் கைகளை ஆரத் தொழுக்காணேன் நாளும் நாளும் నాడువన్ అడియేన్ ஞాలతే. అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి సేవించి ఆయన ద్వారా ఆయన కంటే వేరైన లాభాలు పొందాలనుకుంటున్నారు. సేవించేది ఆయన్ని, కానీ నువ్వు కావాలి అని అనుకోవడం లేదు. నీ ద్వారా నిన్ను ఆశ్రయిస్తే నాకు లౌకికమైనటువంటి ఈ ఆనందాలన్నీ దక్కుతాయి అని ప్రార్థిస్తున్నారు. పోన్లే నన్నే కదా అడుగుతున్నారు అని ఆయన ఆనందపడుతున్నారు. కానీ నమ్మాళ్ళవార్లకు అది బాధగా ఉంది. ఎవరు మోక్షప్రదాతో ఆయన్ని సేవిస్తూ ఆ మోక్షాన్ని ఇవ్వండి అని అడగకుండా లౌకికమైనటువంటి ఆనందాలు కావాలని అడగడం ఏమిటి? మన కోసమని ఎన్ని కష్టాలు పడి ఈ లోకంలోకి అవతరించి వచ్చాడు స్వామి. అలా వచ్చినటువంటి స్వామికి మన జీవితాలు ఉపయోగపడేలాగా వారి కైంకర్యంలో అన్వయించాలే గాని ఇలాగ స్వార్థపూరితమైనటువంటి కోరికలకు బలవుతోంది లోకం అని అనుకుంటున్నారు నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు. జాలత్ ఆళం ఆళార్, అయ్యో స్వామి ఈ లోకంలో నీకు కైంకర్య పరులే తక్కువ అయిపోతున్నారు. ఆళయం శంగం తాం సుమప్పార్, ఇది చిన్న చమత్కారమైన ప్రయోగం. నీ శంఖ చక్రాలని నువ్వే మోసుకుంటున్నావా స్వామి? నువ్వు ఇంత కష్టపడి ఈ లోకంలోకి వస్తే అయ్యో అని చెప్పి ఎదురు వెళ్ళి మన ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళ చేతిలో బ్యాగ్ అది పట్టుకుని అలాగ చేయకుండా పాపం నీ శంఖాన్ని నీ చక్రాన్ని నువ్వే సుమప్పారన్న మోసుకొస్తున్నావు. ఎంత బరువు ఎంత మోసుకొస్తున్నావయ్యా, ఎంత కష్టపడుతున్నావయ్యా. వాళ్ళం బిల్లం కొండు, నందకం కదా ఆయన కత్తి పేరు. వాళ్ళు ఆ నందకాన్ని సారంగాన్ని తీసుకుని పిన్ సెల్వారు మత్తు ఇల్లై, నీ వెనకాల నాకు ఇవ్వండి స్వామి నేను పట్టుకుంటాను అని చేతిలోంచి తీసుకుని వెనకాల వచ్చేవాళ్ళు ఎవ్వరూ కనపడడం లేదు. తాళం తోళం కైగళారా, తాళు అంటే శ్రీపాదాలు, తోళ్ళు అంటే భుజాలు. వీటిని ఆరా అన్నారు, పూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా. తొగి కానే, నీ పాదాలని సేవించేవాళ్ళు, నీ భుజాలను సేవించేవాళ్ళు, నీ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని సేవించేవాళ్ళు, బే ఇది చాలా తక్కువైపోతోంది. అడి ఏన్నాడు నాడువన్, ఎవరైనా అలా ఉంటారా అని నాడువన్, నేను వెతుకుతున్నాను అని అంటున్నారు ఈ పాసురంలో. దాని వ్యాఖ్యానాన్ని చూద్దాము మనం. 3వ పాటు 7 వ్యాఖ్యానం 69వ పేజీ. 3వ பாட்டு. பிரயோஜனாந்தர பரற்காக தன் வாசி அறியாதே எதிரிடவல்ல சம்சாரத்திலே தன்னையே வர்த்தியா நிற்கும் அங்குத்தை குரட்சையாக நான் உதவ பெருவிரிலேன் ఎన్నెన్నాదాగిరారు. అయ్యో స్వామికి నేను కైంకర్యంలో ఉపకరిస్తే బాగుండేదే అని లోకమంతా కూడా ఆయన్ని తప్ప ఇతర ప్రయోజనాలను కోరుకుంటున్నారే. పాపం ఆ పిచ్చాయనేమో
ఇలాంటి సంసారంలోకి ఒంటరిగా వచ్చాడే, ఇంత ఉపకారం చేసిన ఆ తండ్రికి నేనేమో ఉపకరిస్తున్నాను, ఏ రకంగా ఉపకరించలేకపోతున్నాను అని అంటున్నారు. జాలత్తు ఆళుం ఆళారు. ఈ లోకంలో కైంకర్యపరులు వాళ్ళు లేరు అసలు. వస్తే వచ్చావు, నీ పని మీద నువ్వు వచ్చావు, నీ పని మీద నువ్వు వెళ్తావు అనుకునే వాళ్లే తప్ప మన కోసం ఇంత కష్టపడి వచ్చాడే స్వామి అని శంగుం తాం సుమప్పార్. ఆ సుదర్శన పాంచజ ఆజయం శంగం, సుదర్శనాన్ని పాంచజన్యాన్ని ధరించేవారు, లేదు వాళుం విల్లుం పిన్ సల్వార్, ఆ చేతిలో ఉన్న నందకాన్ని అలాగే శారంగం విల్లుని తీసుకుని వెనక వచ్చేవారు మత్తొరువరి ఇల్లై వాళ్ళు లేరు. నీ శ్రమ తగ్గించాలనుకునే భావం ఉన్న వాళ్ళే ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు. తాళం తోళం, నీ శ్రీపాదాలు నీ భుజాలు కైగళార తొగి, అంటే మనస్ఫూర్తిగా ఆశ్రయించి, ఏదో మొక్కుబడి కోసం దండం పెట్టుకుపోవడం కాదు, మనస్ఫూర్తిగా ఆశ్రయించే వాళ్ళని కాణేను. నేను చూడలేకపోతున్నాను, నాకెవరూ కనిపించట్లేదు, నాడు నాడు అని ప్రతిరోజు వెతుకుతున్నానయ్యా నేను అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఆడుమాళార్ విభూతి ద్వయత్తిలం పరిగైకాళి ఇళ్ళై. ఈ నిత్య విభూతి లీలా విభూతి ఈ రెండిటిలోనూ కూడా నీకు సేవ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళే తక్కువైపోయారేమిటి స్వామి? ఇలాగా తనియే ఒరువరయ్యాళ వేణం ఎన్నెరిక్కారు. అది ఒంటరిగా లోకంలోకి వచ్చాడే అలాంటి స్వామికి నేను ఏదైనా ఉపకరించాలి కదా అనేటువంటిది. నిత్యసూరిகள் భగవదనుభవత్తిలే అన్యపర. ఆ నిత్యసూరులు ఉంటారు, భగవదనుభవంలో ఓహో మునిగిపోయి ఉంటారు. ఆడియం శంగం సుమప్పార్తాం, అది ఆ శంఖాన్ని చక్రాన్ని కూడా సుమప్పారను మొయ్యడము అన్నమాట. అంటే లోకంలోకి స్వామి ఆయన వస్తున్నాడు కదా, ఆయన రక్షణ ఈ లోకానికి ఎంతో అవసరం కదా అనే దృష్టే లేదు. అయ్యో ఇంకా నిన్నెవరు రక్షించాలనుకుంటారయ్యా ఈ లోకంలో, నీ గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళే లేదు. ఎందువల్ల? ఆభరణమాన దివ్యాయుధంగల్, ఇవన్నీ కూడా ఆది సంఘం ఇవన్నీ ఆయనకు రెండు రకాలుగా ఉపయోగిస్తాయని ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటున్నాం. ఒకటి ఆభరణాలుగా ఉపయోగిస్తాయి, రెండు ఆయుధాలుగా ఉపయోగిస్తాయి. అవే అలా మారిపోతాయి. అవన్ సౌకుమార్యత్తాలే మలయ్యడత్తప్పాలే సుమయ్యాయి తోత్తికిరదు ఇవరకు. ఈ నమ్మాళ్ళకి ఆయన శంఖం ఆయన చక్రం ఆయన పట్టుకొస్తుంటే కొండ ఎత్తినంత బరువు మోసుకొస్తున్నాడే అని బాధగా ఉంది. ఆయన ఆయుధాలు ఆయన పట్టుకొని వస్తున్నాడు, అది ఈయనకి ఎలా ఉంది? అయ్యో పాపం కొండంత బరువు మోసుకొస్తున్నాడే అనేటువంటి సుమప్పారు, మోసుకు వస్తున్నాడు అని. ఆ మోసుకు రావడం అనేటువంటి పదప్రయోగం కడ్డం ఏంటి? నువ్వు ఇంత అర్థం ఏమిటి? నువ్వు ఇంత సుకుమారివి కదా, ఇంత బరువుని ఎలా మోస్తున్నావయ్యా, ఇంత పెద్ద కొండలాగా ఎలా తీసుకొస్తున్నావయ్యా అని. మలయ్యడుతా పోలే సుమయ్య తోత్తుగిరది వరకు ఎదుర్గుళక్కొంతంతమాయ్ అనుభవిప్పార్క ఆభరణమాయ్ ఇరిక్కర. అదే శత్రువులందరికీ కూడా ఎదురుగడకు అస్త్రమాయి అనుభవిప్పార్కు ఆభరణమాయి ఇరిక్కరవై. శత్రువులకేమో అవి ఆయుధాలుగా కనిపిస్తాయి, భక్తులకేమో అవి ఆభరణాలుగా కనిపిస్తాయి. అంత బరువు శత్రువులను చూస్తే ఈ చూసేటువంటి దృష్టిలోనే ఉంటుంది, అయ్యో అంత బరువు మోసుకొస్తున్నావా తండ్రి అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ ఆవేదన అనమాట. తమ్మై பார்த்துக்கொள்ள வேண்டாவோ எப்போதும் கைகழலானேமியானன்றో అవనకు నిరూపంగళాన ఇవై సుమయ్యో ఎన్న. అవి ఆయనకి నిరూపకములైన సాధనాలు. నిరూపకాలు అంటే ఓన్లీ శ్రీమన్నారాయణుడికే ఉంటాయి. శంఖం చక్రం పట్టుకున్నాడంటే ఎవరండి? శ్రీ మహావిష్ణువే. ఆ మాటని నిరూపకము అంటారు. అంటే ఆయన వైలక్షణ్యాన్ని చాటేటువంటిది. అవి ధరించద్దండి మరి అని అంటే ధరించాలి, అది దాని చేయగలదు అందుకని పట్టుకున్నాడు అంటే పట్టుకున్నాడు అనుకోండి. కానీ అది ఎలా ఉండాలి అంటే అది ఎప్పోదం అది తాను చేయగలదు. వాళం విల్லும் கொண்டு இளைய பெருமாளை போலே ஒருவர் பெண்ணே కొడు సెన్రా అలా కాదు. ఆ రామాయణంలో ఆ రాముడి వెనుక
లక్ష్మణ స్వామి ఆయుధాలన్నీ పట్టుకుని అన్నయ్య నువ్వు ముందు నడు నేను పట్టుకొస్తానని వెనకాల ఎలా సహాయం చేశాడో అలాగే ఎవరు సాయం చేసేవాళ్ళు లేరు కదా. ఆడుమాళార్ சுமப்பர்தாம் பெண் செல்வார் பெண் செல்வார் மத்தில்லை எங்கருது పరివరాన నీరవత్తై కన్రో ఎండ్రు తమ్మై ఏవువారాగా. అది ఆయన ఏమిటి అప్పుడు లక్ష్మణులాగా అవన్నీ సహాయం చేసే వాళ్ళు లేరు కదా. ఆ స్వామి యొక్క శ్రీపాదాలని భుజాలని వాటిని ఆ శ్రమని తప్పించి నేను నా చేతులారా ఆయనకి కైంకర్యం చేయలేక పోతున్నానే. అయ్యో ఈ ఇంద్రియాలు ఇచ్చావు తండ్రి, వీటిని నీ కైంకర్యానికి నేను ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నానే. నేను ప్రతిదినం నీకు ఎవరు అలాగా సహాయం చేస్తారా అని వెతుకుతున్నా. తాళం తోళం పడక్కుம்போదు நடை சக்கரவர்த்து பிடிக்கும்படியாயித்து మారేయడం తిరువరిగల్ ఇరుపదు. అడవుల్లో నడిచి వెళ్ళేటువంటి రామచంద్ర స్వామికి వెనకాల ఆ లక్ష్మణ స్వామి ఉండి ఆ స్వామి యొక్క పద విన్యాసాలలో అందాలకి ఎలా మురిసిపోయాడో అలాగా అగ్రత ప్రేయో రామాయణ అక్కడ వదిలే శ్లోకం ప్రసిద్ధం కదండి. సీతామధ్య సుమధ్యమ పృష్ఠతస్తు ధనుష్పాణి. ముందు రాముడు వెడుతున్నాడు, తర్వాత సీత వెడుతోంది. ఆ నడక సౌందర్యాలను ఆస్వాదిస్తూ లక్ష్మణ స్వామి వెడుతున్నాడు అన్నట్లుగా కైగళారా నైరావరుండ ఎన్బారే పోలే తొజక్కాణేన్ తొజగయ్యం పరిగయ్యం పర్యాయం పోలే కాణం. కడుపారా తిన్నాము అని ఆరా అని ఒక పదం ఉందండి తెలుగులో. అలాగే చేతులారా సేవించలేకపోయాను. సేవించడం అంటే ఏంటండి? నమ పదార్థాన్ని మనం అర్థం తెలుసుకోవడమే. నేను నీకే చెందినటువంటి వాడిని అని చెప్పడం నమ పదార్థం యొక్క అర్థం. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు నాకంటే గొప్పవాడివి, నేను నీకంటే తక్కువ వాడిని, నా జీవితాన్ని నీకే నేను అంకితం చేయాలి అనే భావంతో రెండు చేతుల్ని జోడించడానికే నమస్కారం అని పేరు కదా. అలాంటి నమస్కారాలు పెట్టకుండా నేనేమిటయ్యా జీవితాన్ని ఇలా గడిపేస్తున్నాను. తొణక్కాణ పెరిగిరిలేన్ నమశబ్దత్తాలు. ఈ నమశబ్దం ఏం చెప్తుంది? ఎనక్కన్రు అవనుక్కెండ్రే సొల్లెగరదు, ఇది నాకు కాదు నీకే ఈ జీవితం అని చెప్తుంది. తొలిగయ్యం నమహాయంగయ్యం పర్యాయమరే. సేవించడం అంటే ఏంటండి? నమ పదార్థం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పడమే. నాడు వన్ రోజు వెతుకుతున్నాను నేను. ఎందుకండి వెతకడం? அவன் தன்மையேயம் சந்தித்து அவனுக்கென் வருகிறதோ என்னோ நாள் தோறும் ஆராய நிற்பன் சம்பந்தம் நிச்சயமானால் తత్కార్యమాన పరివం నిత్యమాగా కడవదిరే. భగవంతుడితో జీవుడికి ఉన్నటువంటి సంబంధం నిత్యమైనప్పుడు ఆ సంబంధం వల్ల కలిగే ప్రేమ కూడా అది నిత్యంగానే ఉంటుంది. మనకి ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ బెంగ ఉంటుంది. మామూలుగా లోకంలో ఎంతో మంది వాళ్ళ సామాన్లు వాళ్ళు మోసుకుపోతూ ఉంటారు. మనం బెంగట్టుకుంటామా? మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా పట్టుకుంటే అయ్యో వీళ్ళు ఇంత శ్రమ పడుతున్నారే అని చెప్పి ఆ ప్రేమ వల్ల బెంగ వస్తుంది. కాబట్టి ఆళ్వార్లకు కూడా విపరీతమైనటువంటి అవనక్కై వరిగిరిదో ఎన్నో నాళ్ళతోరు ఆరాయా నిర్పన్ సంబంధం నిత్యమాన తత్కార్యమాన పరికరం నిత్యమాగ కడవదిరే అడియేన్ స్వరూప జ్ఞానముడయ్యనాయి. ఈ అడియేన్లోనే ఉంది. ఇది స్వస్వరూప జ్ఞానం అంటే నేను నీకు చెందినటువంటి దాసుణ్ణి అని చెప్పడం అన్నమాట. శేషి కతిశేత్తై విళక్కయ్యే శేష వస్తువుకు స్వరూపం ఎన్నరిందానా అన్న. నేను దాసుణ్ణి, దాసత్వం నా స్వరూపం. ఆయన శేషి, ఆయనకి నేను దాస్యం చేయాలి. ఇది శేషభూతిని యొక్క స్వరూపం. అంటే మన యొక్క స్వస్వరూప జ్ఞానం ఏంటంటే మన జీవితం భగవంతుని సేవకే అర్పితము కావాలి అనేటువంటి జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. జాలత్తే పరమపదత్తిలే ఇరిందు అస్థానైభశంకై పండుగిరేనో. ఏమండి, పరమపదం అయితే అస్థానై భయశంక, అక్కడ భయపడక్కర్లేదు. ఆయనకి ఎవరి వల్ల అక్కడ ఏ ప్రమాదం ఉండదు. కాదు, నేను అలాంటి పరిమాణం గురించి బెంగ పెట్టుకోలేదు. మరి బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం పండువార్ నాగపాసத்தை இட்டு கட்டுவார் அழைத்து வைத்து மல்லரை இட்டு வஞ்சி கடுத்தேடுவார் பொய்யாசனமணிவாராகிற தேசத்திலே வரியா நின்னால்
నానంజాదేశైవదిన్ 4 పాయింట్స్ చెప్పారండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు. పెరుమాళ్ళు పరమపదంలో ఉంటే నాకు బెంగ లేదండి. ఏంటండి, రాముడిగా వచ్చాడా, బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించారు ఒకటి రాముడి మీద. కాసేపు మూర్చిపోతే గరుడు వచ్చి మళ్ళీ నాగపాశాన్ని దాన్ని విడిపించడాలు, ఇదంతా రామాయణ గాథల్లో ఉంది కదా. అలాగే నాగపాశంతో ఇంద్రజిత్తు బంధించినప్పుడు మళ్ళీ స్వామి యొక్క శిష్యుడు నేనేనయ్యా, నువ్వు సాక్షాత్ రాముడవయ్యా అని ఆయనకు గుర్తు చేసి ఆ బంధాన్ని నుంచి విముక్తి చేశారు కదా. అలాగే పోనీ కృష్ణుడిగా వద్దాం, రామావతారంలో ఇన్ని వచ్చాయి అంటే కంసుడు మాయ చేసి పిలిపించాడు, ఆ చాణూర ముష్టికుల్ని ప్రయోగించాడు, మల్లురని అందరినీ ప్రయోగించాడు. ఇవన్నీ దాటుకుని ఆ కోలయాపీడాన్ని చంపి ఆ లోపలికి వెడితే అక్కడ మాయ సింహాసనం వేసి లోపలికి పడిపోతాడు కృష్ణుడు, బంధించాలని ప్రయత్నం కూడా చేశాడు. అంటే పెరుమాళ్ళైనా సరే ఎన్ని కష్టాలు, అసలు పెరుమాళ్ళకే కష్టాలు ఎక్కువ వచ్చాయి, మనదే ఉన్నాయండి. కృష్ణుడి యొక్క ఎదుగుదలని చూస్తే పుట్టిన నాటి నుంచి హాయిగా నోరు పెట్టుకు ఏడవడానికి కూడా యోగం లేని జన్మ కృష్ణావతారం. గట్టిగా ఏడిస్తే అందరికీ తెలిసిపోతుంది అన్నట్లు అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు మన కోసం స్వామి. ఇలాంటి భూమిపైకి వచ్చి స్వామి ఇలా తిరుగుతుంటే అయ్యో నేను బాధపడకుండా, భయపడకుండా, బెంగ పెట్టుకోకుండా ఎలా ఉండగలనండి అని ఆళ్వార్లు ఇక్కడ బెంగ పెట్టుకుంటున్నారు అని 3వ పాసురంలో. ఇదంతా ఆత్మీయ భావ ప్రకటన పాసురాలని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. స్వామి మా కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డావయ్యా, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డావయ్యా అని తలుచుకొని నమ్మాళ్ళవార్లు చాలా ఇదిగా బాధపడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆళుమాళార్ ஆழியும் செங்கம் சுமப்பார்த்தாம் வாழும் வில்லும் கொண்டு பின் செல்வார் மத்தில்லை தாழும் தோளும் கைகளை யார தொழக்காணே నాళం నాడువన్ అడిగేం జాగ్రత్త. ఆ నాడువల్లో ఉందండి, రోజు వెతుకుతున్నాను అని. స్వామి రక్షణ కోసం లోకల్లో ఎవరైనా కనపడతారా అని నమ్మాళ్ళ వారు వెతికి చూస్తున్నారు అనే అందమైన భావాన్ని చెప్తారు. 4వ పాసురం. జాలం పోనకం పற்றி ஓர் முற்றா உருவாகி ஆலம் பேரிலை அன்னவசம் செய்யும் அம்மானே காலம் பேர்வதோர் காரிருள் ஊழி ஒத்துழதால் உன் கோலம் காரிருள் కానలుత్రాజం కొడియేర్కే. 4వ పాసురంకి ప్రతిపదార్థం. ఈయన ఒక్కొక్కసారి అలా అవుతుందని రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదండి. ఓదార్చే వాళ్ళు పోయి వాళ్ళని చూసి వచ్చిన వాళ్ళు గొరిదమని ఎక్కువ ఏడిస్తే ఈ ఓదార్చబడే వాళ్లే ధైర్యం తెచ్చుకుని వాళ్ళని ఓదారుస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ పెరుమాళ యొక్క పరిస్థితి అలా ఉందన్నమాట. అందువల్ల భగవంతుడే ధైర్యం చెప్పడం ప్రయత్నించాడు నమ్మాళ్ళవార్లకి. నమ్మాళ్ళవార్లే ఎందుకండి అంత బెంగ పెట్టుకుంటారు? ప్రళయ సమయంలో చూడండి, భూమిని తీసి నా కడుపులో పెట్టుకున్నాను కదా, నా కోసం మీరేమి బెంగ పెట్టుకోకండి అని తన సర్వరక్షణ సామర్థ్యాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లకి చూపించట. అయ్యో అదే నాకు ఇంకా బెంగగా ఉంది అని ఆ విషయాన్ని తలుచుకుని మరింత బెంగ పెట్టేసుకుంటున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు అని అంటున్నారు అన్నమాట. 4వ పార్టు ఈడు వ్యాఖ్యానం 67వ పేజీ అండి. తర్వాత ప్రతిపదార్థం. ఓరు ముత్తా ఉరువాగి అంటే ఓర్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అద్వితీయమైనటువంటి, ఉరువాగి ముగ్ధ శిశువు. పెరుమాళ్ళను ముగ్ధ శిశువుగా మనం ఎప్పుడు చూస్తాం? పరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేసి అంత వటస్య పత్రస్య పుటేశయానం బాలం. అది కూడా ముగ్ధ, అది కదా మనకి ఎప్పుడు తోచేటువంటి మౌగ్ధ్యము. జాలం పోనగం పత్తి, పోని ఎక్కడ ఎన్ని కష్టాలో చూసే దృష్టిలో ఉంటుందండి ఆలోచన. నమ్మాళ్ళవార్లకి ఆ వటపత్ర సాయిత్వం ఎన్ని ఇబ్బందులనో కనిపింపచేసింది. ఒకటేమిటి, ఇంత వటపత్రంలో పవళించావా, హాయిగా విశాలంగా పవళించడానికి లేదా, కొంచెం అటు ఇటు అయితే ఆ ప్రళయంలో పడిపోతే అయ్యి బాబాయ్ ఎలా పడుకున్నావయ్యా అలాగా, అదొక బెంగ. పోని పడుకుంటే పడుకున్నావు, ఇది తినొచ్చు ఇది తినకూడదని లేకుండా లోకాలన్నీ బదిలో పెట్టేసుకున్నావు.
కూడంది తింటే అజీర్ణం వాళ్ళ పిల్లలకి ఎంత ఇబ్బంది. అయ్య బాబోయ్ ఇది మింగేశాడండి, అది మింగేశాడండి అని మనం ఎంత భయపడిపోతూ ఉంటామండి. అలాంటిది ఈ లోకాలన్నీ పోనగం పత్తి భోజనంగా అరగించి పేరు ఆలమిలై చాలా నవనవలాడుతూ ఉన్నటువంటి ఒక వటపత్రమునందు అన్నవసంశయ్యం అన్నంతో సమానంగా, అంటే ఇటు అరగడం కోసమని అటు ఇటు తిరిగి పడ ఎప్పుడూ కూడా ఎడం వైపు తిరిగి పడుకుంటే అరుగుదల బాగుంటుంది అని. ఆ పడుకోవడంలో కూడా అన్నం తిన్న తర్వాత వెంటనే పడుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎడమ వైపు తిరిగి పడుకోవాలి అని అంటారు. దానికి సైంటిఫిక్ గా వాళ్ళు ఏదో ఎడం వైపు హార్ట్ ఉండడం, ఆ హార్ట్ నుంచి రక్త ప్రసారాలు ఈజీగా వెళ్ళడం, అదే ఇటువైపు తిరిగామనుకోండి ఇలా పై నుంచి వచ్చి రక్త ప్రసారం ఇటువైపు ప్రసరించవలసి వస్తుంది అని సైంటిఫిక్ గా ఏవో కొన్ని చక్కటి విశేషాలు కూడా మనకి పెద్దల మాట చెద్దమూట అని ఏది చెప్పినా ఎంత సశాస్త్రీయంగా ఎంత బాగా చెప్పారో మన పెద్దలు అనిపిస్తుంది అనమాట. అన్నవసంశయ్యం అన్నంతో సమానంగా మనం అన్నం తింటాం, ఆయన లోకాలు మింగాడు. అంత వాటన్నిటినీ అరిగించుకోవాలి. అరిగించుకోడు, రక్షణగా దాస్తాడు, మళ్ళీ సృష్టి కాలంలో వాటిని బయటికి తీస్తాడు అన్నమాట. అమ్మానే ఓ స్వామి కారు ఎళిల్ ఉన్ కోలం మేఘం లాంటి నీల మేఘ శ్యాముడు అంటాం కదండి. మేఘం లాంటి అందమైన రంగు కాణలుత్తా సేవించాలనుకున్నాను నేను. అబ్బా అంత రంగేమిటో అందమేమిటో అన్ని అలా పొగిడేస్తున్నాయి. అసలు ఎలా ఉంటాడో ఒకసారి ఆ రూపంతో కనిపిస్తే బాగున్నాం. పాలం కొడియేర్ ఆ కోరికలో మునిగిపోయినటువంటి ఈ పాపిష్టివాడికి పేర్వధువు అంటే ఒక్క క్షణం పోయి మరొక క్షణం రావడం, అంటే కాలం గడవడం అన్నమాట. కాలం ఓర్ కారిల్ ఊడి ఒక పెద్ద గాఢాంధకారమై క్షణం ఒక యుగంగా గడుస్తోంది. అది ఆ ఆతృత ఉన్న చోట మనకి అవతల వాళ్ళకి ఎదురు చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఎదురు చూసింది 5 నిమిషాలే, గంట సేపు నిలబడితే కానీ రాలేదండి అంటాం. ఆ చూసే ప్రతి క్షణం ఒక ఊజియాలో అంటారు హనుమాళ్ళ వారు. ఒక ప్రతి క్షణం ఒక కల్పనలాగా అయిపోతుంది నీ దర్శనం కోసము అనేటువంటిది. వ్యాఖ్యానం 4వ పార్ట్ 67వ పేజీ చివర. ఇవరిప్పటి అంజన వారే ప్రళయాపత్తి నిన్నం జగత్తై ఎడుతు వైతిలే వైతు నోక్కినావనన్రో నాన్న. నేను ఎవరిని అనుకుంటున్నారు? ఈ ప్రళయాపద సమయంలో లోకాన్నంతటినీ కూడా ఆహారంగా స్వీకరించి ఒక ముగ్ధ శిశువుగా చిన్న వటదళం మీద పాడించినటువంటి స్వామి కదా. నేను నమక్కు భయపడవేండో కాణం ఎన్నదా, ఇంత సర్వశక్తివంతుణ్ణి ఇన్ని చేసిన వాడిని నా కోసం మీకెందుకండి భయం అంటే, సర్వరక్షకనాయిరెక్కరి ఇరుపై కాటినా మీకేం పర్వాలేదండి నన్ను చూడండి అని చెప్పి తన ఆ అద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని దర్శింపచేస్తే సర్వరక్షక మానవ సువాగాదే ప్రళయతిలేగప్పడ పుక్కత్తెండ్రు అదుక్కు మంజుగిరారు. అదేనయ్యా నా భయానికి కారణం. తినక లోకాలన్నీ తినేసావు, ఇది తినొచ్చు ఇది తినకూడదని తెలియక చంటి పిల్లవాడు అన్ని నోట్లో పెట్టుకున్నట్టు పెట్టేసుకున్నావు. అయ్యో అవి అరుగుతాయి, అరగవు, ఎలా తండ్రి నీకు అని అదే ఇది తినవచ్చు ఇది తినకూడదు అనేటువంటి ఆలోచన లేని పసితనంలో ఈ విశాలమైన భూమినంతటిని నోట్లో పెట్టుకుని పండుకున్నటువంటి ఆ స్వామివా నువ్వు. అదే అంటున్నారు చూడండి 68వ పేజీ. జాలం పోనగం పత్తి ఇది నమక్కు సాత్మయాదు എന്നറിയാതെ ఇది తినచ్చు ఇది నాకు అరుగుతుంది అని తెలియక భూమి పరప్పయ్యన్రో వైతిలే ఎడుతు వైతదు. ఈ విశాలమైనటువంటి జగత్తునంతనే పొట్టలో పెట్టుకున్నటువంటి స్వామి వెన్నయ్యం సాత్మయాది ఎన్నిరే ఇవరిరుప్పదు. మరి ఒక వెన్న తిన్నట్లుగా లోకాలను కూడా తినేశాడు. పిల్లలకి ఏం తెలియదు కదండి, ఇలా తడి చేస్తారు, నేల మీద ఇలా ఆనుస్తారు, కాస్త మట్టి అంటుకుంటుంది, అది నాకేస్తూ ఉంటారు, భలే తింటూ ఉంటారు. ఎంత అమాయకత్వం అయ్యా దీనిది.
మత్తై కొరకట్టాప్పాల్ పోయం పర్వమాయత్తైరుప్పవం. అంటే అది ఎంత లేతతనం అనేది, ఒక చెంపమే కొడితే పాలు పారేటువంటి వయస్సులో ఆ లోకాలన్నిటినీ కూడా అలా ఆరగించేసావే, ఆ లేత చిగురుటాకు మీద నువ్వు పవళించావే. యశోదా స్తనంద ఎత్తుక్కుం కీజా ఇరే ఇరుప్పదిందిన మౌఢ్యం ప్రళయాపత్తిలే వరయ్యాదే రక్షిత రక్షకత్వం అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం ఇవర్నంజిల్ పడుగిరదిల్లై. ఆ లోకాలన్నీ ఆరగించి ఆ లేత చిగురాకుటాకు మీద పడుకున్నప్పుడు అఘటిత ఘటన సమర్థుడు అని మనకి తెలుస్తుంది. లేకపోతే చిగురాకు మీద ఎలా పడుకుంటారండి, ఎలా సరిపోతారండి, అంత చిన్న రూపం ఎలా వస్తుందండి? పోనీ అన్న బరువు తక్కువ, అన్ని లోకాల మధ్యలో ఉన్నాయి. అంత వెయిట్ తోటి, అంత చిన్న రూపంతో ఆ లేత మర్రాకు మీద తేలాడేటువంటిది అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం. అఘటిత చేయలేని దానిని ఘటన చేయడంలో సామర్థ్యం అంటే సాధ్యం కాదు అనే మాట లేనితనము అన్నమాట. ఆళ్వార్లకి ఇవి రెండు చాలా బెంగన ఇచ్చాయి. ఏమిటది? సౌకుమార్యం ఆ ఎత్తి వరకుతో తెగిరెక్కు ఆలంపేరిలై అంగరు తొట్టిలిలే கிழக்கப்பெத்து இங்கரு பனானாலிலை இலையாயித்து తిరుక్కణ్ వళరువళుగిరదు. అప్పుడే వచ్చినటువంటి చిన్న చిగురుటాకు మీద పడుకోవడం అనేటువంటిది అలంపేరిలై చిగురుటాకు మీద వటపత్ర శయనుడువా. అది ఇది ఎంత సౌకుమారు అయ్యా నువ్వు. ఆవాడైతే యశోదాదేవి దగ్గర ఒక ఉయ్యాలలో పడుకోబెడితే బంగారు ఉయ్యాలలో పడుకున్నటువంటి స్వామి సౌకుమార్యం. కానీ ఇక్కడ ఆ స్థితి లేదు కదా, చిగురుటాకు మీద కదా పవళించి ఉన్నావు. పేరికిరిలై మూగళ్ళు విడిగిరిలై, ఎంత చిన్నది, అప్పుడే విప్పుకుంటున్న ఆకు అంటే ఎంత లేతగా, ఎంత నవనవలాడుతూ ఉంటున్నావు. కదన్ వయం శిశుసేతే లోకేనాశముపాగతే శాఖాయాం వటవృక్షస్య వల్లవత్వేతి విస్మితః ఇది. இளரந்தளரில் கழ்வரந்தாயங்கரப்படியே ஆளிலை என்று ஓர் பேரு மாத்திரமென்னுதல் பெரியவில்லை என்று విపరీత లక్షణయ్యాయ్ సిత్తిల్లై అన్నాదల్. అది ఈ ఆహారం జీర్ణమవడానికి ఆకు మీద నువ్వు పడుకుని అటు ఇటు దొల్లుతూ ఉంటే అది అంత ముగ్ధ శిశువువి, ఏవి తినాలో తెలియని ముగ్ధత్వం. నెంబర్ 1 అదా మహాప్రళయం. ప్రళయంలో ఆకు మీద పడుకోవడం ఏంటయ్యా? కాస్త ఇటు ఇటు అయితే ప్రళయంలో కొట్టుకుపోవు. ఆ ప్రేమ అలా అనిపిస్తుంది. ఆ మహాప్రళయమే ఆయనలోంచి వస్తుంది. అది అనిపించదు. అయ్యి బాబోయ్ అందులో ఏమైపోతాయి, చిన్న జాగా అక్కడ పడుకుని ఉంటాడు అనమాట. అది చూస్తే అది భయాన్ని కలిగిస్తుంది. అమ్మానే అన్న ఇళరందళరిల్ కழ்వరந்த எங்கரபடியே ஆளிலை என்னும் ஒரு பேரு మాత్రమెన్నదల్ పెరియ నిలై ఎండ్రు విపరీత లక్షణ. పొన్ను పెద్ద ఆకమే పడుకుంటే అనుకోవచ్చు, చిన్న మర్యాకమే పడుకున్నావా. சித்திலை என்றாதல் அன்னவசம் செய்யும் உணவுக்கு ஈடாக இடம்பல் அங்கொழும் யசோதத்தை பிராட்டி தொட்டில் பண்ணும் வியாபாரம் தொட்டிலில் பண்ணும் వ్యాపారం எல்லாம் பண்ணும் ఆయత్తుకుళ్ళే. ఆ వేళ యశోదాదేవి హాయిగా చక్కగా బంగారపు ఉయ్యాలలో పడుకోబెట్టడం కాదే. అమ్మో, ఆ ఆకు మీద కొంచెం దొల్లితే అటు ఇటు పడిపోతావా? పైగా భజనంలా లోకాల బరువా? అయ్యి బాబాయ్ 2 పనులు ఎలా సాధించావయ్యా నువ్వు. కిഴക്കിൽ തൊട്ടിൽ കിഴ ఉత్తైత్తిడుమదిల్ తనకు స్మాతియాద భూమి అమదు సైగయ్యం. అంతేకాదయ్యా, ఈ అందమైనటువంటి సాత్మియాద భూమి అరగని భూమిని అమృతంగా భావించి బదిలో పెట్టుకున్నావు. ఏదో అరుగుతుందంటే ఓ పూట గడిస్తే అరుగుతుందిలే అనుకోవచ్చు. బండరాయిలా పడి ఉంటే అదేం అరుగుతుందయ్యా? అది ఎంత ప్రమాదమైనటువంటి పరిస్థితి. సాత్మియాదు ఎన్నర్యాద ముగ్ధనాగయ్యం. పైగా అరగదు అని తెలుసుకునే ఏజ్ కూడా లేదు నీకు. అంత చిన్నవాడివి, అంత ముగ్ధ దశ. ప్రళయత్తిలే అల్పావకాశమాన ఆలిలయ్యిలే. ప్రళయంలో చాలా దగ్గరగా చిన్నగా అల్పావకాశం, తక్కువ ప్లేస్ ఉన్నటువంటి ఆ ఆకులో కన్వలరందరుడయ్యం అరిగిలే కిడంద విడత్తిల్ కిడవాదే వ్యాపారికయ్యం. అలాంటి చోట్ల చక్కగా పడుకుని ఉండి
இதெல்லாம் భయస్థానమాயிருக்கிறదా ఈ వరకు ఈ నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇవన్నీ కూడా భయాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ప్రేమ ఉన్న చోట ఇలాంటి భావాలు వస్తాయండి. ప్రేమ లేదనుకోండి, ఏదో తినేసారి పోయారు అనుకోండి. ఇదే మనకి ప్రేమ ఉందనుకోండి, బాగుంది చాలా తినేస్తున్నాడు అనుకోండి మన వాడు ఒకడు, ఒరే అరగదురా, తినద్దురా, అంత తినద్దురా, అలా వద్దురా అమ్మా, కాస్తే మళ్ళీ తర్వాత తిందుగా, ఇలా చెప్పుకుంటాం. అంటే ఎంత తినాలో తెలియదు, ఏమి తినాలో తెలియదు. అంత మౌగ్ధ్య దశగా ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఊహించుకుంటున్నారు. అమ్మానే ఎవరిని పిలిచారు? సర్వరక్షకుడా. అయ్యయ్యో, నువ్వు సర్వరక్షకుడివి, ఒక సామాన్యుడు చేసే పనిలాగా ఇలాంటి పనులు చేస్తావేమిటయ్యా? సర్వరక్షకనానవనే ஒரு காபருஷனுக்கவன தொன்றிருக்கே సర్వరక్షకనానవనకు వందదెన్నె వంబయస్థానం ఆగిరదు ఇవరకు. కాపురుషుడు, కుచ్చిత పురుషుడు, ఒక సామాన్యమైనటువంటి పురుషుడు ఎలాగైతే చేస్తాడో అలా ఏమీ తెలియని అమాయకుడులాగా ఈ పనులన్నీ నువ్వు చేస్తున్నావా తండ్రి అని బెంగ అనమాట. కాలం ఇత్యాది തനവയ്യെ അനുസന്ധിക്ക ഒരു ക്ഷണത്തിനെണ്ണം ക്ഷണാന്തരത്തിലെ പേരുകൾ നടുവിൽ സന്ധി മാത്രം మహాంధకారమాన కల్పమాయికొండు నెడుగానిందనకు. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం అద్భుతం అండి. కాలం గడుస్తోంది అంటాం. కాలం గడగడం అంటే ఏంటి? ఇదిగో ఈ క్షణం అయిపోయింది, కొత్త క్షణం వచ్చింది, ఈ క్షణం అయిపోయింది, కొత్త క్షణం వచ్చింది, అంతే కదండి. ఇప్పుడు దీపం ప్రమిద వెలుగుతోంది, ఒక చుక్క నూనెను తీసుకుంది, అది వెలుగుకి తోడ్పడింది, మళ్ళీ ఇంకో చుక్క తీసుకుంది, కానీ ఇవన్నీ మనం గమనించేలా ఉండవు, అది వెలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు కాలం పరిగెడుతోంది, మనమే ఉన్నాం, ఇప్పుడు కాలక్షేపం చెప్పుకుంటున్నాం, కాలం గంట అయిపోతోంది, ఇదిగో ఈ క్షణం అయింది, ఈ క్షణం అయింది, ఈ క్షణం అయిందని తెలుస్తుందా మనకి? ఎలాగ పెడుతోందో తెలియకుండా ఆ రెండు క్షణాలకి మధ్యనున్న కాలం ఆళ్వార్లకు ఒక గాఢాంధకారంగా, ఒక కల్పంగా, యుగం గడిచినట్టుగా గడుస్తుంది. అదే ఆళ్వార్ల యొక్క మహాంధకారమాన కల్పమాయికొండు నెడుగానెన్నదనకు உன் கோலம் காரில் காணலத்து உன்னுடைய கருத்த యజలాన కోలం ఎన్నుదల్. నీలమేఘం కాంతి లాంటి అందమైన నీ శరీరాన్ని చూడాలని ఆశపడే నాకే నిన్ను చూస్తుంటే భయంగా ఉంది. చూడాలనుకోవాలనుకున్న నాకే. ఎందువల్ల? బాబోయ్, ఇంత అందమేమిటయ్యా స్వామి, నువ్వు ఇలా ఒంటరిగా ఈ భూమి మీకు వచ్చావేమిటయ్యా? అలా ప్రతి క్షణం ఆ మధ్యలో ఉన్న సెకండ్స్ లో మధ్య భాగం, అంత తక్కువ స్థలం కూడా గాఢాంధకారంగా కల్పంలాగా, ఏజిల్ నీ తేజస్సు, కార్ నీ నైల్యం, ఇవన్నీ నీలమైన తేజస్సు, అందము అని చెప్పుకోవాలి. ఉన్ కోలం కారిల్ కాణలుత ఉనుడయ్య కరుత ఎజిలాన కోలం ఎన్నుదల్, నీ సౌందర్యం అని. ఓవరాల్ మీనింగ్ ఏంటంటే, మరి ఇంత అందమేమిటయ్యా? మేఘత్రుడయ్య జల్లిరిందళ్ళాడగెన్నుదల్. ఇంకోటి, ఆ నైల్యం ఎలా ఉంది? ఒక నీలమేఘపు కాంతిలా ఉంది. అలాంటి కాంతి మనకు కనపడదండి. నల్లటి వాళ్ళు కనిపిస్తారు, తెల్లటి వాళ్ళు కనిపిస్తారు, కానీ నీలమేఘం లాంటి కాంతి మనకు కనపడదు. చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది, అసలు కనపడదు. కొంతమందికి అయితే అసలు మన జీవిత కాలంలో దర్శించడం అలాంటి అందాన్ని. కాణలు కొడియేర్కు మంగళాశాసనం పండుగైకెన్నడిగియ அடிவை காண ஆசைப்பட்டு பெறாதே நோவு படுகிறா மகாபாபியான எனக்கு సంసార భయం అవనై ఆశ్రయిక్కపోం. ఏళ్ళు అంటే అందం అన్నమాట, సౌందర్యం అన్నమాట. కారు మేఘం అంటే ఒక మేఘ సౌందర్యం లాంటి సౌందర్యం అని అన్నారని కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. నేను నీ దివ్యమంగళ విగ్రహానికి మంగళాశాసనం చేయాలి అనుకుని ఆ అవకాశం దొరక్క బాధపడుతున్నానయ్యా, ఎంత పాపమో చూడు. ఈయనకి బాధ ఏంటి? సంసారం వల్ల కలిగిన భయం ఉంటే అది భగవంతుడి అనుగ్రహంతో పోతుంది కండి. భగవంతుడి గురించే బెంగ కలిగితే అది పోవడానికి మార్గం లేదు. ఈ వాక్యం నంబిళ్ళయ్య గారు చాలా ஒரு காலத்திலும் முடியாதே నిత్యమాయిరుపదరు భయం మనవత్తికుంబడియాన పాపత్తై పండినేన్. అదనమాట. ఏదైనా సంసారం, ఈ ప్రపంచం వల్ల మనకు బాధ కలిగితే, స్వామి నీ వల్ల మాకు ఈ బాధ కలుగుతుందని ఆయనతో చెప్పుకోవచ్చు. ఆయన వల్లే బాధ కలిగితే ఎవరితో చెప్పుకుంటామండి?
ఏదో మనకి ప్రసిద్ధమైన పద్యాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు కప్ప అనుకుంటుంది అనమాట. ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు రామ రామ అనుకుంటే కష్టం పోతుంది అంటారు. రాముడు కాలే నా మీద పడితే నేను ఏమైపోవాలి, ఇంకా నేను ఎవరిని తలుచుకోవాలి అని. ఇలా సరదా భావాలు కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. భగవంతుడి గురించే బెంగ కలిగితే అది పోవడానికి ఇక మార్గం లేదు. అందువల్ల నిత్యం ఆ భయం అలా ఉంటూనే ఉంటుంది. ఏమీ లేదండి, ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ బెంగ బాధ ఉంటాయి. వాళ్ళ గురించి ఆలోచన మనకి ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఆళ్వారికి రక్షణకి ఏమి అడ్డు వస్తుందో అనేటువంటి భయం. రక్షకను ఉక్కెన్ను వరుగిరదో ఎంగర భయత్తుకు ముడివిల్లయ్యే. ఆయన మనకి రక్షకుడు. రక్షకుడికే ఏమన్నా వస్తే అయ్య బాబోయ్ అని ఆళ్వార్లు మన్ని రక్షించే పెరుమాళ్ల రక్షణ గురించి బాధపడుతున్నారు అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటి ప్రేమ పాత్రమైనటువంటి విషయంగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. జాలం పోనగం పట్టి ఓర్ముట్రా ఉరువాగి అలం పేరిలై అన్నవసం செய்யுமம்மானே காலம் பேருவதோர் காரிழல் ஊழி ஒத்துழதால் உன் கோலம் காரிழில் కానలుట్రాజం కొడియేర్కే. ఇంకా 5వ పాసరం. కొడియార్మాడ కోళూరగత్వం పుళంగుడియం மடியாதின்னே நோத்தியில் மேனி மகிழ்ந்ததுதான் அடியாரல் அர்த்தவிர்த்த அசைவோ அன்றேல் இப்படிதான் நேன்று தாவிய అసైవో పణియామే. నాకు చెప్పవయ్యా అని నిలదీస్తూ ఉంటారు నమ్మాళ్వారు పెరుమాళ్ళని ఎప్పుడూ కూడా. ఏమిటి అంటే, ప్రళయార్ణవంలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కడివే ఉన్నావే అని బెంగపడ్డారు 4వ పాసురంలో. ఇక్కడ అప్పుడు పెరుమాళ్ళు అన్నారు, మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి, నన్ను ఆదరించేటువంటి దివ్య స్థలాలు చాలా ఉన్నాయండి, అక్కడ నాకు రక్షణ ఉంటుంది. తిరుక్కోళూరు ఒకటి, తిరుపుళంగుడు ఒకటి. వ్యాఖ్యానంలో ఊరికే 2 దివ్య దేశాలు ఇచ్చారు. ఇలాగ 106 దివ్య దేశాలు ఈ దేశంలోనే ఉన్నాయి. అక్కడ నేను ఉన్నాను అంటే అదే నాకు బెంగగా ఉందయ్యా అంటారు నమ్మాళ్వారు. మామూలుగా ఉంటేనే నీకు దృష్టి దోషం తగులుతుంది. నువ్వు అలా శయనించి అందంగా ఉంటే అక్కడ నిన్ను చూశారు అంటే ఎంతమంది కళ్ళు నీ మీద పడిపోతాయో కదా అనేటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. కొడియారు మాడం. మాడం అంటే మామూలుగా మేడలు, గృహాలు. అది కొడి, ఇళ్ల మీద అందమైనటువంటి ధ్వజాలు, జెండాలు ఎగరవేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ధ్వజాలతో ఉన్నటువంటి కోళూరగత్వం, తిరుక్కోళూరు. ఈ పాసరంలో 2 దివ్య దేశాలని చెప్పారు. కోళూరగత్వం, పుళ్ళుంగడియం 2 దివ్య దేశాలు. తిరుపుళంగుడి అనేటువంటి దివ్య దేశం. ఆ 2 దేశాల్లో మడియాగా ఇన్నే నీ తుయిల్మేవి చెలించకుండా స్థిరంగా హాయిగా శయన సౌందర్యాన్ని మాకు చూపింప చేస్తున్నావు. ఈ పాసరంలో వచ్చినటువంటి 2 దివ్య దేశాలు, ఒకటి తిరుక్కోళూరు, 2 తిరుపుళంగుడి. అక్కడ నేను ఎదిరిపోతే మగిన్నదిదాన్ సంతోషించింది అడియార్ అల్లల్ ఆ దుఃఖాలని తవిర్తా అసైవో. ఎందుకయ్యా అక్కడ అలా పడుకున్నావు, మా కష్టాలన్నీ పోగొట్టి అలసిపోయావా ఏంటి? ఆళ్వార్లు ఈ భావాలు చాలా తరచుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఏమి రామావతారంలో అడవంతా నడిచి కాడు నొప్పులు పుట్టాయా, ఇక్కడ పడుకున్నావు అని ఇలా అడుగుతూ ఉంటారన్నమాట. అందమైన భావాలు. ఇప్పటితాన్ నీండం ఇలాగ నువ్వు భూమి మీద తావి అసైవో, ఈ భూమిని కొలిచినటువంటి వామనావతారంలో భూమిని కొలిచిన కాళ్ళ నొప్పులు తీర్చుకోవడానికి ఇవాళ ఇక్కడ ఇలా పడుకొని ఉన్నావో పణియాం చెప్పు అని అంటారు అన్నమాట. ఇలా అండంలో ఇక్కడ మనకి ఇందులో వచ్చేటువంటిది తిరుక్కోళూరు ఒకటి, తిరుపుళ్ళంగుడి ఒకటి అనేటువంటివి 2 దివ్య దేశాలు. ఇందులో తిరుక్కోళూరు గురించి మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ ఒక్కసారి మననం చేసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏమిటంటే, ఆళ్వార్ తిరునగరికి చాలా దగ్గరలోనే ఒక 2-3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది తిరుక్కోళూరు అనేటువంటి దివ్య దేశం. ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా నిత్యనూతనంగానే ఉంటుంది. ఆ పెరుమాళ్ళ సౌందర్యం గుర్తుకు వస్తే మనసుకి ఎప్పుడు చెప్పుకున్నా అది కొత్తగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది పైగా
ఒక దివ్య క్షేత్రం అనగానే ఒక దివ్య తీర్థం, తామ్రపర్ణి నది తీరం. అందువల్ల అటు జలాల పవిత్రత, ఇటు పెరుమాళ్ల పవిత్రత కలిసి తీర్థం క్షేత్రం కలిసినటువంటి దివ్య దేశం. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామి ఎవరండి? వైత్తమానిది. తిరుక్కుళూరులో ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళు ఎవరు? వైత్తమానిది. ఈయన హాయిగా శయనించి భుజంగ శయనుడుగా తూర్పు ముఖంగా చక్కగా పడుకొని ఉంటాడు అన్నమాట. అక్కడ అమ్మగారి పేరు ఎవరండి? కుముదవల్లి తాయారు, ఆవిడ పేరు. అందువల్లే మన సంప్రదాయజ్ఞుల పిల్లలకి కుముదవల్లి కుముదవల్లి అని చక్కటి పేర్లు పెట్టుకునేవారు అన్నమాట అంటారు. తీర్థానికి కుబేర తీర్థం అని పేరండి. కుబేరుడి యొక్క శాపాలు పోగొట్టినటువంటి దివ్యక్షేత్రం ఇది. అందువల్ల అక్కడ ఉండేటువంటిది ఆ పుష్కరిణికి కుబేర తీర్థము అనేటువంటి. ఇక్కడ కుబేరుడికి పెరుమాళ్ళు కనిపించారటండి, మధుర కవులకి కూడా కనిపించారు పెరుమాళ్ళు. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ రూపంగా కనిపించారటండి. ఈ కుబేరుడి తీర్థం అని ఎందుకన్నారు అంటే, కుబేరుడి యొక్క మామూలు పేరు ఏమిటండి? వైశ్రవణుడు. కుబేర అనేది అతను పొందిన విరూపం వల్ల, రూపం పోవడం వల్ల వచ్చిన కుబేర. కు చెడ్డ, బేర అంటే శరీరం, బేరము అంటారండి. మూర్తులని బేరాలు అంటారు. కుబేర కుచితమైన శరీరం కలిగిన వాడు కాబట్టి కుబేరుడయ్యాడు. ముందు అందమైనటువంటి పేరుంది వైశ్రవణుడు అని. అంటే ఆ అలకాపురిని ముఖ్య పట్టణంగా చేసుకుని అద్భుతంగా పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు అన్నమాట. అలకాపురి ఎక్కడండి? కైలాస పర్వతాల్లో అక్కడ ఉండేటువంటిది అలకాపురి అని. ఈ ఎందుకు ఈయన కుబేరుడయ్యాడో ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్పారు. ఈయనకి రుద్రుడికి చాలా స్నేహం ఉండేది, చాలా స్నేహం. ఈయన దగ్గర నవనిధులు ఉన్నాయి. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఐశ్వర్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఆనందిస్తూ ఇద్దరు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ చాలా ప్రేమగా ఉండేవారు. తరచుగా వెళ్ళేవాటండి కుబేరుడు, వైశ్రవణుడు కైలాసానికి తరచుగా వెళుతూ ఉండేవట, రుద్రుడి దగ్గరికి వెళుతూ ఉండేవట. చాలా తరచుగా రావడం వల్ల ఈ శివుడు ఏం చేశాట, ప్రమద గణాలందరికీ చెప్పారట, ఈయన ఎప్పుడు వచ్చినా అడ్డు పెట్టకండి, ఆయన నా కోసం వస్తాడు, నా ప్రాణ స్నేహితుడు, అందువల్ల ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా లోపలికి పంపండి అని చెప్పి ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. సరే, ఇంక వాళ్ళు ఆయన చూడగానే స్వామి అని నమస్కారం పెట్టేవారు, ఈయన లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు అనమాట. అందువల్ల ఈ సమయం ఆ సమయం లేదు, ఆయన ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే అలౌ చేసేవారు. అలాగా లోపలికి పంపినప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే, పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరు కొంచెం సన్నిహితంగా ఆనందంగా కౌగిల్లో పరవశించి ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈయన వచ్చాడు, ఈ కుబేరుడు వచ్చాడు. ఆ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళిద్దరిని చూడడంలో దృష్టి ముందు శివుడి కంటే కూడా పార్వతి, అందాల రాశి కదా, స్త్రీల మీకు ఎక్కువ దృష్టి పోతుంది కాబట్టి ఆవిడ మీద పడింది. ఇంత అందంగా ఉంది, ఎవరివిడా అనుకున్నాడు. ఇలా దృష్టి పడుతూనే అలా అనుకున్నాడు, అమ్మో ఎంత అందంగా ఉందో, ఎవరివిడా అనుకున్నాడు. అంతే, పార్వతీదేవి కోపం వచ్చేసింది. నేను అంటూనే ఉన్నాను, ఇలా అందరినీ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చేలాగా మీరు అనుమతించకండి అని మీరు ఇచ్చేశారు. చూడండి, వీడు ఇలాంటి దృష్టితో నన్ను చూశాడు కాబట్టి వీడి శరీరం బేరం, బేరము కుచితం, చెడిపోగాక అనేటువంటిది ఇచ్చింది. అంటే శరీరం అంతా కూడా వేరు రూపంగా కనిపించేలాగాని కొన్ని పురాణాల్లో కూడా ఉంటుంది అండి. చూడకూడని భాగాలుగా శరీరం కనపడేలాగా అని కూడా ఒక కథ ఉందన్నమాట. చెడిపోయిన బేర శరీరం కలిగిన వాడుగా అయిపోయాడు. ఇంకా పార్వతికి కోపం తగ్గట్లేదు. మా ఏకాంత సమయంలో వచ్చి నన్ను ఒక వేరు దృష్టితో నువ్వు చూస్తావా అని, నీకు ఒకే కన్ను ఉంటుంది, ఒక కన్ను పోతుంది అని శాపం కూడా ఇచ్చింది. ఒంటి కన్ను వాడయ్యాడు కుబేరుణ్ణి, ఒంటి కన్ను వాడు అని అంటారు అన్నమాట. ఏక పింగుడు అని పేరు. పింగ కన్ను, ఏక పింగుడు, ఒకే కన్ను కలిగినటువంటి వాడు. అంతేకాదు, ఆ కోపంలో
ఆవేశం వచ్చినప్పుడు చూడండి వరుసగా మాటలు వచ్చేస్తాయి. ఒక మాట వచ్చి ఆగదు మనస్సు. టక ఎన్ననేసింది. 1 నీ శరీరం ఇదైపోవాలి, 2 నీది ఒక కన్ను పోవాలి, 3 నీ నిధులన్నీ కూడా నాశనం అయిపోవాలి. కుబేరుడు అనగానే నిధులకు పేరు. అలాంటి నిధులన్నీ పోవాలి. ఇంత కోపం అంటే తట్టుకోలేని కోపం వచ్చేసి వరుసగా 3 శాపాలు పెట్టేసింది పార్వతి. అయినప్పటికీ ఆయన దగ్గర శంఖనిధి, పద్మనిధి ఇలా నిధులకు పేర్లు. ఇక్కడ నిధి అని అంటే రాశి అన్నమాట. అది శంఖము అనేది ఒక సంఖ్యావాచకాలు. శంఖం అంటే శంఖం అని కాదు, కొన్ని లక్షలు ఎన్నో కలిపితే ఒక నిధిగా ఏర్పడుతుంది, శంఖ నిధి అంటారు. అలాగా సంఖ్యావాచకంగా అన్నమాట. కాబట్టి ఇంకా ఏం చెయ్యాలో తెలియలేదు, అన్నీ పోయాయి. సినిమాల్లో చూపిస్తారు చూడండి, ఒక్కసారి మంచి కిరీటాలతో హారాలతో అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అన్నీ ఎగిరిపోయి ఏవో పూసల మాలలు, ఏవో తల మీద ఏవో ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, హీనత్వాన్ని చెప్పేలా. అలా అయిపోయాడు కుబేరుడు పార్వతీదేవి శాపంతో అన్నమాట. ఇంకేం చేయాలో తెలియలేదు. వెంటనే తామ్రపర్ణి నది తీరానికి భూలోకానికి వచ్చాడు. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే భూలోకము కర్మభూమి, అద్భుతమైన దేశం భూలోకం. మిగిలిన ఏ స్వర్గలోకాదులకి ఇంత పుణ్య సంపాదనని చేర్చుకోవడానికి అనుకూల వాతావరణం లేదు. అది భూలోకంలోనే ఉంది. అంత గొప్ప లోకంలో మనం పుట్టాము కాబట్టి మనం బెంగ పెట్టుకోక్కర్లేదు అన్నమాట. అప్పుడు అక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేశాడు కుబేరుడు. తపస్సు చేస్తే ఆయన భుజంగ సేనుడిగా కుబేరుడికి పెరుమాళ్ళు దర్శనం ఇచ్చారనమాట. ఇచ్చి ఈ శంఖనిధి, పద్మనిధి ఇవన్నీ కుబేర నేను కాపాడుతాను, నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకు. వైత్తమానిధి, మానిధి అంటే మహానిధులు, వైత్త ఉంచబడినటువంటివి, వాటి అన్నిటినీ కాపాడాడు కాబట్టి, మహానిధుల్ని కాపాడినటువంటి రక్షకుడు కాబట్టి, ఇది కోడూరు అన్ని ఒక చోట చేరాయి, నవనిధులు ఒక చోట చేరాయి. చేరిన వాటిని ఈయన రక్షించాడు కాబట్టి కోడూరు అనే పేరు ఒక చోట చేరడం వల్ల వచ్చింది. వాటిని రక్షించడం వల్ల వైత్తమానిధి పెరుమాళ్ళు అయ్యారు. ఇంత విశేషం ఉంది ఆ దివ్య దేశానికి అన్నమాట. అందువల్ల కోడూరు అంటే తమిళంలో ఇంకో అర్థం కూడా చెప్తారటండి ఆ భాషలో. ఏంటంటే ఈ నిధులు ఎక్కడున్నాయి ఏమిటి అని చెప్పి అధర్మదేవత వెళ్ళి కుబేరుడితోటి ఈ నిధులు ఎక్కడున్నాయని చాడీలు చెప్పిందిట. అందువల్ల చాడీలు కొండాలు చెప్పేది కాబట్టి కోడూరు అనే అర్థం కూడా ఉంది అని ఒక చోట ఒక విశేషార్థం కూడా దొరికింది మనకి. అంటే వైత్తమానిది, ఎవరు రక్షకులు, ఈ నిధులన్నిటినీ ఎవరు రక్షిస్తారు అని అంటే భగవంతుడు నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పి ఆ నిధులని కాపాడినటువంటి స్థలం కాబట్టి దానికి వైత్తమానిది పెరుమాళ్ సన్నిధి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని కూడా చెప్తారన్నమాట. అలాంటి దానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలుగా కొన్ని కథలు కూడా చెప్పారు అక్కడ. ఏమిటి అంటే ఆయన పెద్ద ధనవంతుడండి, కానీ ఎవ్వరికి దానం చేయలేట. ఆ కథలో మనకి ఎన్నో నీతులు చెప్తారు. నీకు ఉన్న దాంట్లో ఉన్నది నీకు ఉంచుకోకుండా త్యాగం చేసేమని చెప్పాం. కొంత ఇతరులకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. యాచకుడు కూడా మనకి పాఠం చెప్తున్నాడు అని ఒక శ్లోకం చెప్పుకున్నాం ఆ మధ్య. నన్ను చూసి నువ్వు నేర్చుకో, నాలాగా ఎప్పుడూ కాపు. నేను ఉండి కూడా దానం చేయలేదు, అందువల్ల నేను ఇలాగా అయిపోయాను. నువ్వు ఉన్నదాన్ని దానం చేయి, నాలాగా అవకు అని యాచకుడు మనకు ఒక పాఠం చెప్తున్నాడు అని ఒక శ్లోకం చెప్పుకున్నామే. అలాగా ఒక ధనవంతుడు ఉన్నట్టండి, ఆయన ఎప్పుడు ఎవ్వరికి ఏ దానాలు చెయ్యలేదట. తెలుసుకుని నాయన అప్పుడు ఒక మహర్షిని ఆశ్రయిస్తే, ఇక్కడ వైత్తమానిది అనే పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు తిరుక్కోడూరులో, అక్కడికి వెళ్ళి ఆ స్వామిని నువ్వు ప్రార్థించు అంటే ఆయన్ని ప్రార్థించగానే ధనం వచ్చింది, ధనవంతుడయ్యాడు అని ఇప్పటికి కూడా అండి
సకల సంపదలు కోరే వాళ్ళు ఈ వైత్తమానిది సన్నిధికి వెళ్ళి పెరుమాళ్లకు మొక్కుకుంటారండి. ఇప్పటికి కూడా ఉంది సంప్రదాయం. తండ్రి, నా సంపదలన్నీ పోయాయి, నాకు మళ్ళీ అనుగ్రహించు. లేదు, నాకు సంపద లేదు, నాకు దాన్ని అనుగ్రహించు అని అక్కడ మొక్కుకుంటే, వైత్తమానిది సన్నిధిలో మొక్కుకుంటే ఆ సంపదలన్నీ వస్తాయి అనేటువంటిది ఇప్పటికి కూడా లోకంలో అది సంప్రదాయంగానే నడుస్తోంది అన్నమాట. అప్పుడు తిరుక్కోళూరు వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేశాడు అనేటువంటి కథ కూడా ఉంది. మరి కుబేరత్వం, ఏకపింగత్వం ఇవి రెండు ఉన్నాయి కదండి. దేహం బాగా కనపడకపోవడం, ఒకే కన్ను ఉండడం. అంటే పోన్లే, ఇవి ఉంటే ఉన్నాయిలే, ముందు నాకు ఈ దరిద్రం పోతే చాలు అని చెప్పి పెరుమాళ్ళని ప్రార్థించేటప్పటికి అక్కడ ఆ నిధులన్నీ కొలిచి ఇచ్చేటండి స్వామి. అందువల్ల జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కొంచెం కూడా పట్టుకుని ఉంటాటండి స్వామి. ఆ కొంచెంతో నిధులు కొలిచి ఇస్తాడు అని చెప్పి, అలాగా ఆ అందమైనటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి సన్నిధిగా ఈ ఊరు గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ అందరూ కలిశారు కాబట్టి కోడూరు అయింది. అది చారిత్రాత్మకంగా చోళులు, తర్వాత చేర, పాండ్య, చోళ ఇలాగ కొన్ని వంశాల వారు ఉన్నారు కదండి. వాళ్ళందరూ ఈ సన్నిధిలో మనందరం కలిసి ఉందాము అని చెప్పి ఒక చోట చేరారు కాబట్టి కోడూరు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అనే మాటను కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్తుంటారు. తామ్రపర్ణి నది ప్రవహిస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ చుట్టూ ప్రాంతం అంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా మంచి పంటలు ఇస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఈ తిరుక్కోళూరు అనగానే తిరుక్కోళూరు పెన్పిళ్ళై రహస్యాలు అని 81 రహస్యాలు ఉన్నాయండి. 1, 2 కాదు. అది ఏమిటి అంటే, భగవద్ రామానుజుల వారు ఒకసారి ఆ ఊరు వస్తున్నప్పుడు కొంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు. అందులో ఒక భక్తురాల్ని, అమ్మా ఎక్కడికి, ఎక్కడ వాళ్ళు మీరు అని అడిగారు రామానుజులు. తిరుక్కోళూరు అండి అంది. అంటే అందరూ తిరుక్కోళూరుకి వస్తారు, మీరెందుకమ్మా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు అని అడిగారు భగవద్ రామానుజులు. అడిగితే ఆవిడ ఎంత పండితురాలో, నేనింత గొప్పదాన్ని కాదే, నేనింత గొప్పదాన్ని కాదే, నేనింత గొప్పదాన్ని కాదే అని 81 మాటలు చెప్పిందండి విశేషాలు. అందులో ఊరికే 2-3 మనం చెప్పుకోవచ్చు. నేను అక్రూరుడిలాగా భగవంతుడిని ఆహ్వానించేదాన్ని కాదు అంటే అక్రూరుడికి ఉన్నంత భక్తి నాకు లేదు. నాకు విదురుడిలాగా అహంకారం పోదు. విదురుడికి కొంచెం కూడా అహంకారం లేదు, భగవతత్వాన్ని గుర్తించిన మహనీయుడు. అలాంటి దాన్ని కాదు. నేను ఋషిపత్నులాగా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టగలిగేదాన్ని కాదు. నేను సీతలాగా రావణాసురుణ్ణి దూరంగా నిలబెట్టగలిగేదాన్ని కాదు. నేను తొండమాన్ చక్రవర్తిలాగా చనిపోయిన వారిని అంటే పెరుమాళ్ళని యాచించి ఆయుధాలన్నీ తీసుకున్న దాన్ని కాదు. నేను ఘంటాకర్ణుడు లాంటి వాడిని కాదు. నేను అనసూయ లాంటి దాన్ని కాదు. నేను ధ్రువుడిలాగా తండ్రి కోసం ప్రయత్నం చేసిన వాడిని కాదు. నేను క్షత్రబంధువులాగా గోవిందనామాన్ని పలికిన దాన్ని కాదు. అహల్యలాగా నేను పెరుమాళ్ల పాదస్పర్శను పొందిదాన్ని కాదు. ఆండాళ్లాగా చిన్నతనంలోనే పరభక్తి పరజ్ఞానాలు పొందిన దాన్ని కాదు. పెరియాళ్వార్లలాగా పెరుమానార్ అని పిలవగలిగేదాన్ని కాదు. తిరుమల చేయాళ్వార్ లాగా వైష్ణవాన్ని స్థాపించగలిగేదాన్ని కాదు. ఇలాగండి 1, 2 కాదండి. ఒక దదిబాండుడి కదా, ఒక ప్రహ్లాదుడి కదా, ఒక ఆంజనేయుడి కదా, ఒక ద్రౌపది కదా, ఒక వడిగనంబి కదా, ఒక సెల్వపిళ్ళ కదా, ఒక నాదముళ్ళ కదా, ఒక మారుతి కదా. అమ్మ బాబోయ్, 81 నదీ తీరంలో అనుష్ఠానం చేసేదాన్ని కాదు. అందులో ఒక పాయింట్ అది. అంటే ఎప్పుడు కూడా అనుష్ఠానం నదీ తీరాల్లో చేస్తే రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి మాట కూడా. ఇలా ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయండి ఈ 81 విశేషాల్లో కూడా. ఆ కథ జరిగినటువంటిది ఇవేవి నాకు లేదండి అని నైత్యానుసంధానం చేసింది ఆవిడ. అప్పుడు రామానుజుల వారు, అమ్మ మీ ఇంటికి నేను వస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆవిడ చేత పాద పూజని గ్రహించారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ ఊరు సంబంధంతో చెప్తారు అన్నమాట. ఈ కథని తిరువాయిమడి పిళ్ళయ్య గారు మనవాళ్ళ మహామునులకి చెప్పారు. ఆయన వానమామలై జీయర్ స్వామి వారికి చెప్పారు. అప్పటి నుంచి వానమామలై మఠంలో ఈ కథని
నిత్యం అనుసంధానం చేసుకుంటారు. ఈ 81 సూత్రాలని ఏదో శ్రీశైలేశ దయాపాత్రంలో మనం చదివేసినట్లుగా అక్కడ చదువుకుంటూ ఉంటారటండి, పారాయణ చేసుకుంటూ ఉంటారటండి. అంత విశేషము అన్నమాట. ఆ కాలంలో గొర్రెలని ఇచ్చేవారటండి, గోదానం చేసుకున్నట్లుగా గొర్రెలను కూడా ఇస్తూ ఉండేవారు అని. నమ్మాళ్ళ వార్లే ఈ ఊరికి మంగళాశాసనము 8లో 3లో 5వ పాసురంలో ఈ నమ్మాళ్ళ వార్లు ఈ దివ్య క్షేత్రానికి మంగళాశాసనం చేశారు. ఈ పాండ్యదేశం తిరుపతిలో 18వ తిరుపతిగా దీని గురించి చెప్తారు అన్నమాట. ఇది ఏంటి? ఇదంతా కూడా తిరుక్కోళూరు అనేటువంటి దివ్య దేశ వైభవాన్ని చెప్పేటువంటిది. మిగిలింది మనం రేపు చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవేశం కోలనాదన్నతే తమన సంపద్మనా బండమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చనగమసరో యోగి భట్టారకోచ గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేశేంద్ర సింధం జతీంద్రం మాలాదుర్యామనార్యం మమ హృది నిదే రామ పద్మాక్షనాద ഇരുവരുൺമാൽസേന മുതലിസട്ട് ഗോപന്നാദമനി സീരുയ്യക്കൊണ്ടാർ മണക്കാൽ നമ്പിസൻ രാമാളവന്താർ കുർമാലാദരർ കുരുതേ പിരാക്കം വാമിതരാസർ ഗോവിന്ദർ കുര്യസ് ഭട്ടർ വേദാന്തമനീരു കണ്ണത്തിമ്പുഴയനം വെള്ളെ ഇവർ ഈഴെടുത്തൊക്കെ എന്ത മാലവർ പற்பനാവരിവരുള്ളാള് തിരുവഴിയൊன்றே ദേവ പെരുമാൾ കൈകൊണ്ടരുളും തിരുമലയാഴ്വാർ പദങ്ങൾ മുന്നങ്ങൾ ചേരന്തനവേ നമോസ്തു ദേവരാജായ ചതുഗ്രാമ നിവാസനെ രാമാനുജാതദാസസ്വതായി గుణశాలనే నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుందేన హరిజన్మనే ప్రసాదలం పరమప్రాప్య కైంకర్యశాలనే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునివాళ్ తిరువాల్మయప్పళ్ళై మాధవాழ்வாழும் మనవాళ மாமனவன் வாழியோன் திருவாய்மொழிப்பருகை மன்னத்தோர் தெருப்பள்ளைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க సింహగిరి దేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశకమహం శరణం ప్రపద్యే కౌస్కాన్ వయ సంజాతం వేదాంతాచార్య సశిష్యం వేదమాన్మదే శ్రీమధు వెంకటరంగాది సత్శిష్య సేవదం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంసరే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠి దాస